bus. Tsaka stereo. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಜಿನ್ಸೆಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ. Okay, so out of ginseng, got it. There are many categories here. Mr. Ginseng is strong and happy. Mr. Ginseng. Yes. And this is Mr. Ginseng. Miss Ginseng. White and beautiful. Right. And special. Oh, this one is wild ginseng in the mountain. And that one is wild cultivation. And these are special shaped ginseng. So they look like a twig and twigs, and then they look like a family. Right. Museum. This Gyeongsang Museum was built to promote excellent Korean music both at home and abroad, and also exhibit on Gyeongsang ginseng. Gyeongsang is the original of Korean ginseng with 1500-year history of cultivation, and 3 floors in this building. The first floor is Lobby and the Ginseng Historical, and the second floor is Ginseng Science and Industrial, and the third floor is Ginseng Food and Medicinal Herbal. Years ago, so he found ginseng and he cured his mom. So it is the start of ginseng. This is the stem of loading like People. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ body, ಲೆಗ್ yes, right. It's an arms, body, leg is, Yeah. and this is the hand, right? Science name is Panax ginseng in Greek. That means all cured. So you have to eat to cure your illness. Okay. Actually in the world, ginseng house faces to the north. Of course, the sunlight doesn't need for ginseng, so light sun less. For 6 years. We have After 6 years they harvest. One root. like coconut. They have to care about it. So They have festival for no I don't like. When is that? Oh, we had. We kill the skin, remove the skin like this, and dry it also like that. And we sell the medicine and the What if they move? Grab your phone.
night when they're the tourists, they wake up and stretch and then continue back to their education. Oh my god, you are scaring. You don't know that? No. They do. The translator was saying that. Oh, let's go to the second floor. Okay, I'll wait you. Okay. Oh my god. It is the fun voice. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಿನ್ಸೆಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೂಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಆ ರೂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು 3 ಟೈಮ್ಸು 4 ಟೈಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the white driver ginseng. This is a black ginseng. We steamed 3 times. That is the raw ginseng, and you can store in the fridge for 1 month. So we have to process like this. Right? So ginseng has 8. Right? Ginseng has, right? Protoconazole, that means cell has balanced component ratio. Oil functional. ಈ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. I don't know the name of the Jinko? ನೋಡಿ ಈವನ್ ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚನ್ಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆ ಥರನೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
and then like it was like see, they are growing something in the down and ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಧ ತರಹದ ಆಯುರ್ವೇದ ಥರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು, ಫುಡ್ಡಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಶಾಂಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರಹದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಬಹಳ ವಿಧವಾದಂಥ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಹಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಜಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ, ಜಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ರೂಟಿಂದ ತಯಾರಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Because pizza is what unites everything. Pizza is one And there must be sour to drink. Actually, this area is developed into medicine. Traditional Korean. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ರೂಟ್ನ ಕತೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿಧವಾದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಫುಡ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಿನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್? My name is Hanmin. Yeah, thank you for the information. You're welcome. 감사합니다. 정말 감사합니다. 감사합니다. ಬಾಯ್. ನಾವಿವತ್ತು ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿನ್ಸಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. People are allergic to this. Germs and country place or something village called.
ಸೊ ನಾವು ಜಿನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಳೆ, ನದಿ, ಸರೋವರ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಈ ಥರ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ. ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಶೂಸು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಡೆಯೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಏನಂತೀರಾ? So, shall I keep the